Welcome students. In the last period we have studied about the process of fertilization in which the zygote is formed. Okay. Now see here, the zygote it develops into embryo. So in this period we will study about the embryonic development, that is the development of embryo. So this development of embryo actually it is completed in 4 steps. So 4 steps are given here. First step is called as cleavage. Actually to cleave means to cut, hai na? So cleavage is the first step, and here it begins on first day and it lasts on 4th day. So actually it requires 4 days to complete it. Now second, blastulation. So here it starts on 4th day and here it ends by the day, that is 7th. The third step is called as implantation. It starts on 7th day and ends by the 10th day. And the fourth step is called as gastrulation. It starts or begins by the 10th day and ends by the 15th day. So in this way, in 15 days all these 4 steps they are completed. So first of all we will see about the first step, that is called as cleavage. So see here, cleavage takes place in the zygote. You know that zygote is unicellular uninucleate diploid structure. Okay. So it undergoes mitotic type of cell division. So see here, a single cell zygote divides by mitosis into 2 cell stage. 2 cells divide into 4, 4 cell divides into 8, 8 cell divides into 16, 16 into 32. In this way there is repeated type of mitotic division in the zygote. I will show you in this diagram. See here, this is the diagram of female reproductive system. Ovary is shown here. Okay. Now see here, this is the graphene follicle which gives out the secondary oocyte during the process of ovulation. Now this secondary oocyte, see here, this is the diagram during the process of fertilization. Many sperms encircling the egg, or you can say secondary oocyte. Okay. Now one of the egg enters the ovum. Okay. Now here you know that only the nucleus of the sperm and 2 proximal and distal centrioles they also enter into the ooplasm. Okay. Now see here, this is the next step in which the nucleus of the sperm and the nucleus of the egg, here 2 eggs are shown here. So this is actually the first day of fertilization. Okay. Now what happens? The next step is that here there is fusion of sperm nucleus and egg nucleus. Okay. And there is formation of zygote, and here this is the zygote. Okay. Now see here, this zygote later on it divides into 2. So this is the 2 cell stage of the zygote. 2 cells divide into 4, 4 cell divide into 8. Okay. 8 cell divides into here 16. So on 4th day after fertilization there is formation of a solid ball of mass, and that is called as morula. So now see here, now the zygote it develops into the first embryonic stage, it is called as morula. Okay. So development of morula on the 4th day after the fertilization. Okay. Now see here, these steps actually they takes place in the fallopian tube. You know that this type of fertilization here, this is the secondary oocyte which is encircled by the sperms. Now see here, this zygote it is shown here, pronucleus of egg and pronucleus of the sperm. Now this zygote is shown here. This zygote converts into 2 cell stage, then into 4 cell stage. Okay. And then into 8 cell stage. See here, you know that these are fimbriae, this is the infundibulum part of the oviduct, this middle portion where the zygote is formed, this is the middle portion, this is called as ampulla, and this inner part of the fallopian tube, this is called as isthmus. Okay. Now see here, this 8 cell stage it is formed here in the last part of the oviduct. Now here the morula is formed in the isthmus. Okay. Now this morula, now see here, this morula now it moves downward
towards the uterus. It moves towards the uterus. Okay, इथपर्यंत तुम्हाला समजलं आहे. Now see what happens here. You know that the egg, it is covered by zona pellucida. आतमध्ये व्हायटेलियन मेम्ब्रेन आहे, बाहेर झोना पेल्युसिडा आहे. ओके, नाउ सी हियर दिस झोना पेल्युसिडा इट रिमेन्स ॲज इट इज ऑन द outer surface of this zygote. Okay, all these stages of the developing embryo, they have zona pellucida. But what happens, this zona pellucida, no doubt it is though retained around the embryo, it is till the formation of the morula. आता एकदा मोरुला तयार झाल्यानंतर हळूहळू हा झोना पेल्युसिडा की नाही हा निघून जातो. आता मी तुम्हाला दाखवलं ना, मोरुला इस्थमसमधून युटेरसमध्ये प्रवेश करतो की नाही, त्यावेळेस झोना पेल्युसिडा निघून जातो. पण मोरुला तयार होईपर्यंत मात्र झोना पेल्युसिडा त्याच्या भोवती असतो. लक्षात आलं तुम्हाला. सो झोना पेल्युसिडा इज रिटेन अराउंड द एम्ब्रियो टिल द फॉर्मेशन ऑफ द मोरुला. Now see here, there is no change in the overall size from the zygote to morula. Zygote ते मोरुला हा जो आकार आहे ना, हा सेम आहे ना. मोरुलाच्या नंतर त्या एम्ब्रियोचा आकार मोठा व्हायला सुरुवात होते. ॲक्च्युली फक्त आतमधले सेल्स जे आहेत, सेलची संख्या वाढते, परंतु बाहेर जो झोना पेल्युसिडा लेयर आहे की नाही, हां, तर झोना पेल्युसिडा लेयर बाहेर असल्यामुळे आतमध्ये जेवढा त्याचा साईज आहे ना, तो समान राहतो. फक्त आतमधल्या पेशींची संख्या जी आहे ते वाढत जाते आणि आकार त्याचा छोटा छोटा होत जातो. लक्षात आलं. Now see here, the morula reaches the isthmus and then it enters in the uterus by the end of day 4. आता मी तुम्हाला आकृती दाखवलं की नाही, तर चौथ्या दिवशी मग तो मोरुला जो आहे तो खाली येतो आणि प्रवेश करतो युटेरसमध्ये. ओके, तर दिस इज अबाउट द फर्स्ट स्टेप दॅट इज नोन ॲज क्लिवेज. ओके, आता या ठिकाणी बघा, क्लिवेजमध्ये जी पहिली क्लिवेज आहे, दुसरी क्लिवेज आणि तिसरी क्लिवेज आहे, तर याला मेरिडोनियल क्लिवेज असं म्हटलेलं आहे. आता का बरं बघा, तर बघा एखादं फळ आहे समजा, आहे ना, फळ कापताना आपण कसं कापतो, एखादं गोल फळ आहे की नाही, आधी आपण उभे त्याचे 2 कट करतो. हां, फळ 2 भागात विभागलं जातं, पुन्हा आडवा कट देतो त्याला, एक उभा एक आडवा, बरोबर आहे. फळाचे किती भाग होतात, 4, आणि मग 2 हे लॉन्जिट्युडिनल झाले, उभे काय झाले लॉन्जिट्युडिनल, आणि एक आडवा छेद घेतला तुम्ही तर मग ते 4चे किती होतात, 8. तर अशा प्रकारे पहिले 2 हे लॉन्जिट्युडिनल आहेत, हां, एकमेकाला राईट अँगलमध्ये छेदणारे कट आहेत, आणि तिसरा जो कट आहे हॉरिझॉन्टल आहे. हां, तर अशा प्रकारे हे कट होतात, म्हणून याला म्हटलेले क्लिवेज. तर झायगॉट इज कट. Actually there is a mitotic type of division, so it gives rise to morula at last. Now the second step is blastulation. So this process of blastulation, that is the formation of hollow म्हणजे जो आतून पोकळ आहे असा hollow and multicellular blastocyst. आता ब्लास्टोसिस्ट यालाच ब्लास्टुला असं पण म्हणतात. जसं आपण वरती मोरुला असं म्हटलं की नाही, तर मोरुलाची पुढची अवस्था आहे ब्लास्टुला, त्याचंच नाव आहे ब्लास्टोसिस्ट. लक्षात ठेवा, वन अँड द सेम. सो ब्लास्टोसिस्ट रिमेन्स फ्लोटिंग इन द युटेराइन कॅव्हिटी. आता आपण बघितलं ना, मोरुला जो युटेरसमध्ये आलेला आहे त्याचंच रूपांतर ब्लास्टुलामध्ये होतं. ओके, आणि हा जो ब्लास्टोसिस्ट आहे, इट रिमेन्स फ्लोटिंग इन द युटेराइन कॅव्हिटी फॉर 2 to 4 days. 2 ते 4 दिवस हा युटेरसमध्येच फिरत असतो त्या ठिकाणी. आफ्टर देअर एंट्री टिल द एंड ऑफ 7th day, साधारण 7व्या दिवसापर्यंत, आफ्टर फर्टिलायझेशन 7व्या दिवसापर्यंत तो ब्लास्टोसिस्ट त्या युटेराइन कॅव्हिटीमध्येच असतो. आता या वेळेस काय होतं की तो त्याचा आउटर लेअर जो आहे ब्लास्टुलाचा, आउटर लेअर ऑफ द सेल, जो मोरुलामध्ये आपण फक्त ब्लास्टोमियर नावाने ओळखतो, आउटर ब्लास्टोमियर आणि इन्नर ब्लास्टोमियर असं म्हणतो की नाही आपण, तर त्या आउटर लेअरचं रूपांतर ट्रोफोब्लास्टमध्ये होतं. ठीक आहे, आता पहा, समजा ह्या डायग्राममध्ये तुम्हाला सांगते, सॉरी, हे जे इन्नर सेल्स आहेत की नाही, याला म्हटलेले हिअर इन्नर सेल्स, दॅट इज इन्नर ब्लास्टोमियर. ओके, आणि हा जो आउटर, त्याची ही आउटर लेअर आहे नाही, याला म्हटलेलं आहे आउटर सेल्स, मीन्स आउटर ब्लास्टोमियर. या सगळ्या पेशींना ब्लास्टोमियर्स म्हणतात. हां, मोरुलाच्या सेलला काय म्हणतात, ब्लास्टोमियर. सॉरी, तर या ठिकाणी बघा,
आउटर लेअर ऑफ द सेल ऑफ द मोरुला नाव डेव्हलप इनटू ट्रोफोब्लास्ट. आता त्याचं नाव बदललेलं आहे, त्याला म्हणायचं ट्रोफोब्लास्ट. ट्रोफोब्लास्ट ॲब्सॉर्ब ग्लायकोजन रिच युटेराइन मिल्क अँड डबल्स इन साईज. आता मी तुम्हाला सांगितलं ना, हा जो फ्लोटिंग कंडिशनमध्ये ब्लास्टोसिस्ट आहे त्याचं आता आउटर लेअर झालं ट्रोफोब्लास्टचं. हा ट्रोफोब्लास्टचं काय फंक्शन आहे की तो ॲब्सॉर्ब करतो, शोषून घेतो जे काही ग्लायकोजन रिच युटेराइन मिल्क आहे. आता तुम्ही म्हणाल की युटेराइनमध्ये कोणतं मिल्क आहे, तर युटेरसची जी आतली वॉल आहे ना, ज्याला आपण एंडोमेट्रियम म्हणतो, त्या एंडोमेट्रियममध्ये एंडोमेट्रियल ग्लँड्स किंवा युटेराइन ग्लँड्स असतात. त्या ग्लँड्सचं जे सिक्रेशन आहे इट इज न्यूट्रिशियस, ते पोषक आहे है ना एम्ब्रिओसाठी. तर त्या युटेराइन सिक्रेशनलाच म्हणतात युटेराइन मिल्क. समजला. तर तो युटेराइन मिल्क ॲब्सॉर्ब करण्याचं काम ट्रोफोब्लास्ट सेल करतात आणि त्याचा आकार डबल होतो है ना. तर ब्लास्टोसिस्ट इट डबल्स इन साईज इन द युटेरस. नाव व्हॉट हॅपन्स द इन्नर लार्जर सेल्स. आता मी तुम्हाला आकृती दाखवली, मोरुलामध्ये जे आतमध्ये मोठे सेल्स होते की नाही, दे फॉर्म इन्नर सेल मास. आतल्या पेशींचं रूपांतर इन्नर सेल मासमध्ये होतं आणि त्याच इन्नर सेल मासला आता म्हणतात एम्ब्रिओब्लास्ट. शब्द लक्षात राहील. आत इन्नर लार्जर सेल्स आर नोन ॲज एम्ब्रिओब्लास्ट. नाव दिस एम्ब्रिओब्लास्ट इज अटॅच्ड टू द ट्रोफोब्लास्ट ऑन ओनली वन साईड. तो एकाच साईडला अटॅच असतो. या ठिकाणी मी तुम्हाला आकृतीमध्ये दाखवते आणि त्या पोझिशनला म्हणतात एक्सेंट्रिक. सेंट्रिक म्हणजे मध्ये असणारी, एक्सेंट्रिक म्हणजे बाजूला असणारी पोझिशन. या ठिकाणी बघा, ह्या आकृतीमध्ये मी दाखवलेलं आहे, हा अर्ली ब्लास्टोसिस्ट आहे बघा. आता अर्ली ब्लास्टोसिस्टमध्ये पहा, या ठिकाणी हा जो लेअर आहे की नाही, हा आहे आता ट्रोफोब्लास्ट. जो मोरुलाचा बाहेरचा ब्लास्टोमियरचा लेअर होता ना, त्याचंच रूपांतर कशामध्ये झालेलं आहे, ट्रोफोब्लास्टमध्ये झालेलं आहे. आणि मोरुलाच्या आतमध्ये जे पूर्ण जागा जी पेशीने भरली होती ना, त्या सगळ्या पेशी आता एका बाजूला आपल्याला आलेल्या दिसतात. आणि ह्या ज्या एका बाजूला आलेल्या पेशी आहेत किंवा इन्नर सेल मास आहे, हा जो इन्नर सेल मास आहे रेड कलरचा इन्नर सेल मास आहे, त्यालाच आता म्हणायचं एम्ब्रिओब्लास्ट. त्यालाच म्हणतात एम्ब्रिओ नॉब. लक्षात आलं तुम्हाला. आणि हा जो एम्ब्रिओब्लास्ट आहे याच्यापासूनच पूर्ण एम्ब्रिओचं शरीर तयार होतं. समजलं तुम्हाला. म्हणजे ह्या ज्या ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स आहेत ना, ह्या शरीर निर्माण करत नाही है ना. ते एम्ब्रिओचं शरीर, आता जो एम्ब्रिओचं रूपांतर नंतर फिटसमध्ये होणार आहे ना, ते पूर्ण शरीर कोणापासून तयार होतं, एम्ब्रिओब्लास्टपासूनच. सो दिस इज एम्ब्रिओ प्रॉपर. आणि ह्या बाहेरच्या सेल फक्त त्याच्या डेव्हलपमेंटमध्ये काय करतात, मदत करतात. जसं मी आता सांगितलं की ह्या ज्या बाहेरच्या ट्रोफोब्लास्ट सेल की नाही, या काय करतात, न्यूट्रिशियस सबस्टन्स इट इज absorbed by the trophoblast, that is the uterine milk. समजलं तुम्हाला. तर अशा प्रकारे. आणि याच्या बाहेरचा जो आवरण आहे हा सध्या झोना पेल्युसिड आहे, हे तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे. झोना पेल्युसिड आहे. आता काय होतं, इथे ही कॅव्हिटी कशी तयार झाली मी तुम्हाला सांगणार आहे ब्लास्टोसिस्टची. तर या ठिकाणी बघा, रॉबर सेल म्हणजे काय मी तुम्हाला सांगते. आता या ठिकाणी बघा, इथपर्यंत आपण बघितलं की एम्ब्रिओब्लास्ट कसा आहे, एक्सेंट्रिक आहे. नाव सी हिअर द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स इन कॉन्टॅक्ट विथ एम्ब्रियॉनल नॅब. आता एम्ब्रियॉनल नॅब म्हणजे एम्ब्रिओब्लास्ट. मी आता जो आकृती तुम्हाला दाखवला, दॅट ट्रोफोब्लास्ट सेल्स आर कॉल्ड ॲज सेल्स ऑफ रॉबर. आता सेल्स ऑफ रॉबर म्हणजे काय, आता बघा ही आकृती आपण बघितली. आता हा पूर्ण लेअर कशाचा आहे, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स आहे बरोबर. आता हे बघा, समजा हे 2-3 सेल आहेत ना, एवढेच सेल कोणाच्या टचमध्ये आहेत, कोणाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत, एम्ब्रिओब्लास्टच्या. तर हे जे सेल्स आहेत ना, ह्याच सेलला म्हणायचं सेल्स ऑफ रॉबर. समजलं. सो सेल्स ऑफ रॉबर दे आर नथिंग बट दे आर ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स बट विच आर इन कॉन्टॅक्ट विथ एम्ब्रिओब्लास्ट. सो या एवढ्या पेशी आहेत ना, याला म्हणायचं सेल्स ऑफ रॉबर. इथपर्यंत लक्षात आलं. नाव सी हिअर this blastocyst it shows polarity. Okay, now the side with embryonal knob. आता ही साईड आहे, इथं एम्ब्रियोनल नॅब आहे ना, हा असे 2 भाग जर केले आपण या ब्लास्टुलाचे, ही एक साईड झाली आणि त्याची अपोजिट ही साईड झाली. तर एम्ब्रियोनल नॉब ज्या बाजूला आहे की नाही, त्या बाजूला म्हणायचं एम्ब्रियोनल एंड. काय शब्द आहे तो, एम्ब्रियोनल एंड. तर हा एम्ब्रियोनल एंड आहे, हा एम्ब्रियोनल एंड आहे. आणि त्याच्या विरुद्धचा हा जो आहे ना, हा इकडचा, त्याला अपोजिट एंडला एम्ब्रियोनल एंड म्हणतात. ठीक आहे. आता ते तुम्ही नाही लक्षात ठेवलं तरी चालेल, पण एवढं लक्षात ठेवा की ज्या बाजूला एम्ब्रिओब्लास्ट आहे त्या
एंडला म्हणायचं एम्ब्रियॉनल एंड. लक्षात आलं तुम्हाला, तर हा एम्ब्रियॉनल एंड आहे. नाउ सी हिअर व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ झोना पेल्युसिडा. आता ह्या दोन्ही आकृतीमध्ये फरक बघा. इथं झोना पेल्युसिडा दाखवला मी अर्ली ब्लास्टोसिस्टमध्ये, पण लेट ब्लास्टोसिस्टमध्ये आपण झोना पेल्युसिडा दाखवला नाही. या ठिकाणी तो डिजेनरेट झालेला, नाहीसा झालेला आहे. तर पहा फंक्शन काय होतं झोना पेल्युसिडाचं. इट इज टू प्रिव्हेंट, मज्जाव करणे किंवा रोखणे, टू प्रिव्हेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो ॲट ॲन ॲबनॉर्मल साईट. जेव्हा एम्ब्रियो पूर्ण तयार होतो ना, त्या एम्ब्रियोचं इम्प्लांटेशन केलं जातं मदरच्या युटेरसमध्ये, बरोबर आहे. तर ते इम्प्लांटेशन म्हणजे एम्बेडिंग, हां, त्या आतमध्ये गाडणे म्हणा, पुरणे म्हणा, असं म्हणतो आपण त्याला. ती प्रोसेस चुकीच्या ठिकाणी, ॲबनॉर्मल साईट म्हणजे चुकीच्या ठिकाणी इम्प्लांटेशन होऊ नये म्हणून हा झोना पेल्युसिडा मदत करतो. काय करतो बघा, तर हा झोना पेल्युसिडा जेव्हा असतो की नाही, हा कोणाला झाकून टाकतो, ट्रोफोब्लास्टला. आता ॲक्च्युली हे ट्रोफोब्लास्टिक सेल आहे ना, हे स्टिकी असतात, चिकट असतात, बरोबर आहे ना. मग या ठिकाणी जर झोना पेल्युसिडा नसेल तर हा एम्ब्रियो कुठे पण चुकीच्या ठिकाणी इम्प्लांट करू शकतो ना या एम्ब्रियोला, म्हणून हा पूर्णपणे झाकला जातो. पण जेव्हा लेट ब्लास्टोसिस म्हणजे हा ब्लास्टोसिस आता परिपूर्ण झालेला आहे इम्प्लांटेशन या प्रोसेससाठी, त्यावेळेसच फक्त काय होतं, हा झोना पेल्युसिडा निघून जातो आता, कारण आता योग्य त्या ठिकाणी हा ब्लास्टोसिस्ट काय होणार आहे, इम्प्लांट होणार आहे. म्हणून मग झोना पेल्युसिडा अर्ली ब्लास्टोसिस्ट या अवस्थेपर्यंत राहतो. आलं लक्षात. त्यानंतर बघा, बाय द एंड ऑफ 7th डे, साधारण 7व्या दिवसाच्या शेवटी जेव्हा हा पूर्ण झालेला आहे ना, द ब्लास्टोसिस्ट इज फुल्ली फॉर्म. द ब्लास्टोसिस्टचं पूर्ण निर्मिती 7व्या दिवशी होते. जसं आपण बघितलं मोरूला 4थ्या दिवशी पूर्ण तयार होतो, तसं 7व्या दिवशी ब्लास्टुला तयार होतो, बरोबर आहे. आणि हिअर झोना पेल्युसिडा नाव रप्चर, त्याचं काम नाही राहिलं, झोना पेल्युसिडा रप्चर झाला ब्लास्टोसिस्ट तयार झाल्यावर. ती झाली दुसरी स्टेप. तिसरी स्टेप आहे इम्प्लांटेशन. ओके, सो ॲक्च्युली द इम्प्लांटेशन इट इज द स्टेप in which the trophoblastic cells plays an important role, because trophoblastic cells are sticky and phagocytic. phagocytic म्हणजे दुसऱ्या पेशींना मारणारे, त्यांना खाणारे, असे त्याला म्हणतात आपण phagocytic cells. ओके, सी हिअर द ब्लास्टोसिस्ट गेट्स इम्प्लांटेड. इम्प्लांटेड म्हणजे एम्बेड होणे, आतमध्ये बुडणे, है ना. तर तो एम्बेड आतमध्ये बुडला जातो कशामध्ये, इन टू द एंडोमेट्रियम ऑफ द युटेरस. आपण आता युटेरस शिकलो, युटेरसच्या वॉलच्या 3 लेयर्स आपण शिकलो. तर सगळ्यात आतली लेयर कोणती होती, एंडोमेट्रियम, जे हायली व्हास्क्युलर आहे. तर एंडोमेट्रियमच्या लेयरमध्ये तो इम्प्लांट केला जातो ब्लास्टोसिस्ट. ओके, नाउ सी हिअर युजली इन द रिजन ऑफ फंडस. तुम्हाला युटेरसची आकृती आठवते, युटेरस वरच्या बाजूला फुगीर असा भाग आहे, मी तुम्हाला सांगितलं डोम शेप, त्याला फंडस म्हटलेलं आहे. तर फंडसमध्ये जनरली एम्ब्रियो जो आहे हा ब्लास्टोसिस्ट काय केला जातो, इम्प्लांट केला जातो. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज दिस एम्ब्रियो अटॅचेस इटसेल्फ बाय एम्ब्रियोनल पोल. आता एम्ब्रियोनल पोल कोणता मी तुम्हाला आता सांगितलं, ज्या बाजूला एम्ब्रियो ब्लास्ट आहे त्या टोकाला काय म्हणायचं, एम्ब्रियोनल पोल. सो बाय एम्ब्रियोनल पोल क्लोज टू द एंडोमेट्रियम. तर एम्ब्रियोनल पोल हा कशाच्या क्लोज आणला जातो, एंडोमेट्रियमच्या, आणि त्या ठिकाणी मग अटॅचमेंट होते एम्ब्रियोची. तर एम्ब्रियो अटॅच इट सेल्फ टू द एंडोमेट्रियम. ओके, नाव द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स दे हॅव द पॉवर टू स्टिक टू द युटेराइन वॉल. आणि ट्रोफोब्लास्ट सेलच्या साहाय्याने एम्ब्रियो जो आहे ब्लास्टोसिस्ट आहे तो चिकटला जातो युटेराइन वॉलला. ओके, नाव रॅपिड डिव्हिजन्स ऑफ द ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स नाव फॉर्म्स 2 लेयर्स. आता आकृतीमध्ये जो मी तुम्हाला हा बाहेरचा लेयर दाखवला ना, हा ट्रोफोब्लास्ट, याचं डिव्हिजन होतं आणि तो दुहेरी होतो, म्हणजे 2 लेयर्स तयार करतो. ओके, त्या 2 लेयर्समध्ये बघा सिन्शिओट्रोफोब्लास्ट आणि सायटोट्रोफोब्लास्ट. तर सिन्शिओट्रोफोब्लास्ट हा महत्त्वाचा आहे, हा 3 कामं करतो पाय ठिकाणी. सिन्शिओट्रोफोब्लास्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सियर इट इज विथ मेनी न्यूक्लिआय. अनेक बहुकेंद्रकीय अवस्था म्हणतो की नाही त्याला आपण, त्याला म्हटलेलं आहे सिन्शिशियल कंडिशन. तर सिन्शिशियल कंडिशन आहे म्हणजेच त्याच्यामध्ये अनेक केंद्रक आहेत, मेनी न्यूक्लिआय आर देअर. दुसरा फंक्शन आहे दिस सिन्शिओट्रोफोब्लास्ट गिव्ज आउट मेनी फिंगर लाईक प्रोसेसेस. बोटांसारखे काही
प्रोसेसेस तो बाहेर टाकतो, त्याला विलाय म्हटलेलं आहे. ठीक आहे. आणि हे विलाय इन्व्हेड होतात म्हणजे शिरकाव करतात, आतमध्ये शिरतात. कशाच्या आतमध्ये शिरतात? ते बोटासारखे पार्ट एंडोमेट्रियममध्ये. ठीक आहे. तर एंडोमेट्रियममध्ये विलाय आतमध्ये शिरतात. ठीक आहे. आणि काय करतात? पुढचं फंक्शन, तिसरं फंक्शन आहे सिन्सिशिओ ट्रोफोब्लास्ट सिक्रेट्स लायटिक एन्झाईम्स. कालच्या तासात मी सांगितलं तुम्हाला, लायटिक म्हणजे मारणारे, पेशींना मारणारे असे एन्झाईम्स आहेत. नाव दिस लायटिक एन्झाईम्स दे रप्चर द एंडोमेट्रियल वॉल. एंडोमेट्रियमची आतली जी भिंत आहे ना, ती थोडी खरडली जाते कोणाकडनं? ह्या लायटिक सेल्सकडून, बरोबर आहे. आणि तिथे एक छोटासा बरो, छोटंसं बीळ म्हणतो की नाही आपण, छोटंसं बीळ तयार केलं जातं युटेरसच्या आतमध्ये, एंडोमेट्रियमच्या आतमध्ये. सो दिस लायटिक एन्झाईम रप्चर द एंडोमेट्रियम अँड मेक अ बरो, आणि इनटू दॅट बरो नाव द एम्ब्रियो बिगिन्स टू बी इम्प्लांटेड. ठीक आहे. शॉर्टमध्ये तुम्हाला ही डायग्राम या ठिकाणी दाखवलेली बघा. समजा हे पहा, समजा हा एंडोमेट्रियम आहे की नाही, आतला एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम असं. हा एंडोमेट्रियम आहे ना, आणि हा या ठिकाणी ब्लास्टोसिस्ट आहे, इथं एम्ब्रियो ब्लास्ट आहे. तर इथे जे ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स आहेत की नाही, हे काय करतात? इथे असे बोटासारखे काही विलाय तयार करतात. ते विलाय ना इथं आतमध्ये खोचले जातात. कशामध्ये? युटेरसमध्ये. आणि इथे ते असं होल तयार करतात किंवा बीळ तयार करतात, बरो है ना. आणि त्या बरोमध्ये हा एम्ब्रियो आतमध्ये ढकलला जातो, तर आतमध्ये तो पुरला जातो, एम्बेड केला जातो. म्हणून त्याला म्हणतात इम्प्लांटेशन. आता सध्या हा बाहेर आहे की नाही, हा आतमध्ये असा इम्प्लांट केला जातो युटेरसच्या एंडोमेट्रियम वॉलमध्ये. लक्षात आलं? पाय या ठिकाणी हा पूर्ण असा आतमध्ये गेलेला आहे. आता इथं बाहेर आहे की नाही, हा आतमध्ये लोटला जातो. इथं जे ट्रोफोब्लास्ट सेल आहेत की नाही, हे बाहेरचे, त्याच्यामुळे तर ते असे बोटासारखे भाग तयार करतात आणि त्या ठिकाणी होल तयार करतात, बरो तयार करतात. समजलं इथपर्यंत? चौथी जी अवस्था आहे ती आहे आता गॅस्ट्रुलेशनची. ठीक आहे. See here now, gastrulation. So it is the process of formation of gastrula. पाहता, गॅस्ट्रुलेशन म्हणजे गॅस्ट्रुला फॉर्मेशन, ब्लास्टुलेशन म्हणजे ब्लास्टुला फॉर्मेशन, असं लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे. तर गॅस्ट्रुला तयार होण्याची जी प्रोसेस आहे तिला म्हणायचं गॅस्ट्रुलेशन. आता बघा, आपण मग बघितलं ब्लास्टुला कोणापासून तयार झाला? मोरुलापासून. आणि गॅस्ट्रुला कोणापासून तयार होणार आहे? ब्लास्टुलापासून. ब्लास्टुलालाच काय म्हणायचं? ब्लास्टोसिस्ट. ओके. So gastrula develops from the blastocyst. Now here in this fourth step the rate of cell division actually किंवा rate of cleavage it slows down. सेल आतापर्यंत सेल डिव्हिजन फास्ट होत असतं, पण आता त्याची जी स्पीड आहे एकदम कमी होऊन जाते. 2 इम्पॉर्टंट इव्हेंट्स ऑकर्स इन द गॅस्ट्रुलेशन. 2 महत्त्वाच्या घटना घडतात. पहिली आहे डिफरन्शिएशन, विभागणी होणे ऑफ द ब्लास्टोमियर्स. आता ब्लास्टोमियर्स म्हणजे जे मोरुलामध्ये आपण पेशी दाखवल्यात ना, त्यांना ब्लास्टोमियर्स म्हटलेले आहे. त्या सगळ्यांची विभागणी केली जाते. आणि कशामध्ये? देर इज फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मिनल लेयर्स. 3 जर्मिनल लेयर्स तयार केले जातात. एक्टोडर्म बाहेरचा, मेसोडर्म मधला आणि एंडोडर्म आतला. या तिघांची निर्मिती म्हणजेच पहिली स्टेप आहे डिफरन्शिएशन ऑफ द ब्लास्टोमियर्स. ठीक आहे. आणि या ठिकाणी बघा, द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो ब्लास्ट. आता तुम्हाला माहिती आहे एम्ब्रियो ब्लास्ट म्हणजेच एम्ब्रियो नॉब, लक्षात ठेवायचं. तर याच्यापासूनच या ॲक्च्युली हे 3 लेयर्स तयार होत असतात. लक्षात आलं तुम्हाला? कारण एम्ब्रियो ब्लास्ट हा ॲक्च्युली हाच कोणापासून तयार झालेला? ब्लास्टोमियरपासून. समजलं ना? आणि दुसरी इव्हेंट आहे मॉर्फोजेनिक मुवमेंट्स. सो मॉर्फोजेनिक मुवमेंट्स आर नथिंग बट दीज आर द मुवमेंट्स ऑफ द सेल्स ऑफ एम्ब्रियो ब्लास्ट. जो एम्ब्रियो प्रॉपर आहे किंवा एम्ब्रियो नॉब आहे की नाही, त्याच्या पेशींची हालचाल आहे. कशासाठी? तर त्या ठिकाणी नंतर ऑर्गॅन्स तयार होणार आहेत ना त्या पेशींपासून, म्हणून त्याला असे म्हटलेलं आहे ऑर्गॅनोजेनेसिस, म्हणजे अवयवांची निर्मिती केली जाते या स्टेपमध्ये. ठीक आहे. तर हा डायग्राम मी आता तुम्हाला दाखवलेला आहे. त्याच्यानंतर आपण बघूया व्हॉट इज एम्ब्रियो ब्लास्ट, हाऊ इट डेव्हलप्स द 3 जर्म लेयर्स. सी हिअर, आता हा डायग्राम तुमच्या लक्षात आलेला आहे है ना. हा आपण ब्लास्टोसिस्ट काढलेला आहे. ओके. हा ब्लास्टोसिस्ट आहे आणि हा लाल रंगाचा पूर्ण ॲक्च्युली याला आपण नाव दिलेलं आहे
एम्ब्रियोब्लास्ट, बरोबर आहे ना. हा पूर्ण कोण आहे, एम्ब्रियोब्लास्ट आहे. ठीक आहे. आता एम्ब्रियोब्लास्टच कोणापासून तयार झालेला आहे, इन्नर सेल मास. हा इन्नर सेल मासपासून तयार झालेला आहे. तर आपल्याला बघायचं आहे की गॅस्ट्रुलेशनमध्ये 3 जर्म लेयर्स कसे तयार होतात. पहिल्यांदा बघा, हा जो एम्ब्रियो प्रॉपर आहे किंवा हा जो एम्ब्रियॉनिक नॉब आहे ना, तर ह्या ज्या खाली असणारे फ्री सेल्स आहेत ना, हे फ्री सेल्स आहेत, याला म्हटलेले हायपोब्लास्ट. आता बघा, खाली असणाऱ्या पेशी हायपोब्लास्ट, हायपो म्हणजे लोअर साईडला, आणि इपी म्हणजे वर, ह्या वरच्या ज्या पेशी आहेत की नाही याला म्हणायचं इपीब्लास्ट, आणि ह्या ज्या फ्री सेल्स आहेत ना, फ्री एंडला असणाऱ्या, त्याला म्हणायचं हायपोब्लास्ट. सो हाऊ एंडोडर्म डेव्हलप्स, पहा या ठिकाणी. सो दीज सेल्स ऑन द फ्री एंड, सेल्स ऑन द फ्री एंड ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, they grows downward. These cells grows downwards towards the blastocyle. या कॅव्हिटीकडे ते वाढतात, ब्लास्टोसिल, and they form the endoderm. ठीक आहे. आकृतीमध्ये बघा, हा जो एंडोडर्म आहे ना, हा तयार केलेला आहे. and now this endoderm encloses the cavity. This cavity is called as yolk sac. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे पहिली गोष्ट लक्षात आली. तर पहिल्यांदा सर्वात आधी कोणता लेअर तयार होतो, मग एंडोडर्म. आतमधला एंडोडर्म तयार करणारे सेल कोणते आहेत, हायपोब्लास्ट. सो हायपोब्लास्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज प्रिमिटिव्ह एंडोडर्मल सेल्स किंवा प्रिमिटिव्ह एंडोडर्म. ओके. सो हायपोब्लास्ट गिव्स राईज टू एंडोडर्म, and this endoderm now encloses or forms the yolk sac. It is a sac-like structure in the blastocyst. आता ॲक्च्युली पहा, ही ब्लास्टोसिल कॅव्हिटी कशी तयार झाली मला वाटतं तुम्हाला सांगायचं राहिलं. मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं ना की हा ब्लास्टूला जेव्हा फ्लोट होतं युटेराईन कॅव्हिटीमध्ये आणि तो युटेराईन मिल्क ॲब्सॉर्ब करतो की नाही, तर युटेराईन मिल्क ॲब्सॉर्ब केल्यामुळे आता ते लिक्विड आहे, ती या ठिकाणी काय होतं, ब्लास्टुलाच्या आतमध्ये ते लिक्विड जमा झाल्यामुळे ह्या ज्या पेशी आधी सगळीकडे पसरलेल्या असतात ना, ह्या पेशी इन्नर मासच्या, त्या सगळ्या पेशी त्या लिक्विडमध्ये एका बाजूला ढकलल्या जातात. त्या पेशी एका बाजूला पुश झाल्यामुळे जो एम्ब्रियोब्लास्ट आहे ना, हा वन साईडला राहतो आहे की नाही, आणि तो जो लिक्विड सगळा आतमध्ये भरला जातो त्या कॅव्हिटीमध्ये, त्या कॅव्हिटीला म्हटलेलं आहे ब्लास्टोसिल. आलं लक्षात. तर ब्लास्टोसिल इज ड्यू टू द ॲब्सॉर्प्शन ऑफ द युटेराईन मिल्क बाय द ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स ॲक्च्युली ऑफ द ब्लास्टोसिल. आणि ह्याच कॅव्हिटीमध्ये आता दुसरी सॅक तयार झाली, तिला म्हटलेलं आहे यॉर्क सॅक. ठीक आहे. त्याच्यानंतर एंडोड्रम तयार झाल्यानंतर एक्टोडर्म तयार होतं. दुसरी स्टेप आता एक्टोडर्म तयार होण्याची. तर एक्टोडर्म कसं तयार होतं बघा, या ठिकाणी आता ह्या फ्री सेल्स झाल्या, याच्या वरच्या सेलला काय नाव सांगितलं तुम्हाला, इपीब्लास्ट. आता ह्या इपीब्लास्ट जे आहे ना, इपीब्लास्टच्या काही पेशी काय होतात, दे गेट डिफरेन्शिएट इनटू एक्टोडर्म. त्याच्यापासून एक्टोडर्म तयार होतो आणि ह्या पेशी थोड्या खाली यायला लागतात. पहा, खाली यायला लागल्या, वरती पुन्हा गॅप तयार झाला ना, वरती पुन्हा कॅव्हिटी तयार झाली. या कॅव्हिटीला म्हणायचं एम्निओटिक कॅव्हिटी. ओके. सो व्हेन द इपीब्लास्टिक सेल डिफरेन्शिएट इनटू एक्टोडर्म, these cells now enclose amniotic cavity. आता अशा प्रकारे खाली इथं यॉर्क सॅक तयार झाली, वरच्या बाजूला एम्निओटिक कॅव्हिटी तयार झाली, आणि एम्निओटिक कॅव्हिटी ना तिच्या भोवती कशाचा लेअर तयार झाला, एक्टोडर्मचा. लक्षात. अशा प्रकारे 2 डर्म तयार झाले. आता मेसोडर्म कसा तयार होतो आपल्याला बघायचं आहे. नाउ सी हिअर द रूफ ऑफ द एम्निओटिक कॅव्हिटी. रूफ म्हणजे त्याचं जे छत आहे की नाही, वरच्या बाजूचे छत, इट इज लाइंड बाय एम्निओजेनिक सेल्स. एम्निओजेनिक सेल्स असतात रूफमध्ये. नाउ दीज सेल्स लेटर ऑन डिव्हाइडेड टू फॉर्म एम्निऑन. एम्निऑन नावाचा प्रोटेक्टिव्ह कव्हर तयार होतो एम्निओजेनिक सेल्समुळे, आणि हे सेल्स कुठे आहेत, रूफवर आहेत, एम्निओटिक कॅव्हिटीच्या रूफवर. आता ह्या एम्निऑनचं फंक्शन काय आहे, इट सराउंड्स म्हणजे च्या सभोवती असतो आणि प्रोटेक्ट द एम्ब्रिओ. एम्ब्रिओच्या तो सभोवती असतो आणि एम्ब्रिओला तो प्रोटेक्शन देतो. समजलं का. नाव नेक्स्ट वन बाय लॅमिनार. म्हणजे आता बघा, एक्टोडर्म आणि एंडोडर्म तयार झाले की नाही, म्हणून त्याला म्हटलेलं बाय म्हणजे दोन लेअर तयार झाले ना, त्याला म्हटलेलं आहे बाय लॅमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क इज नाउ फॉर्म. आता हे जे काही तयार झालं त्याला म्हणायचं बाय लॅमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क. and this disc now it is formed between the amniotic cavity and yolk sac. तर या आकृती बघा, yolk sac खालच्या बाजूला आहे
ॲम्निओटिक कॅव्हिटी वरच्या बाजूला आहे आणि ह्या दोन्हीच्या मध्ये हा जो भाग आहे ना याला म्हणायचं एम्ब्रियोनिक डिस्क. आता ह्या एम्ब्रियोनिक डिस्कमध्ये वरती एक्टोडर्म आहे, इथे खाली एंडोडर्म आहे, म्हणून याला म्हटलेले बायलॅमिनार. आलं लक्षात? सी हिअर ॲक्च्युली द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियोनल नॉब, त्या लाल रंगाच्या पेशींचा समूह लक्षात ठेवायचं, त्याला म्हणायचं एम्ब्रियोनल नॉब. दीज सेल्स गेट रिअरेंज, त्यांच्या थोडीशी रचना ते त्यांच्यात बदलतात टू फॉर्म द फ्लॅट एम्ब्रियोनिक डिस्क. लक्षात ठेवा ही जी एम्ब्रियोनिक डिस्क तयार झालेली आहे ना, ही डिस्क कोणी तयार केलेली आहे? एम्ब्रियोनल नॉबने. ठीक आहे. नाव दिस एम्ब्रियोनल डिस्क लॅटर ऑन डिफरन्शिएट इंटू 2 लेयर्स, इपिब्लास्ट आणि हायपोब्लास्ट. आता आपण याच्यात बघितलं की नाही, इपिब्लास्ट आणि हायपोब्लास्ट. इपिब्लास्ट याच्यापासून एक्टोडर्म तयार होतो, हायपोब्लास्टपासून एंडोडर्म तयार होतो. ठीक आहे. अशा प्रकारे अबाउट 15 days आफ्टर फर्टिलायझेशन, झायगॉट तयार झाल्यानंतर 15 दिवसांनंतर बायलॅमिनार एम्ब्रियो डिस्कचं रूपांतर, ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे त्याचं रूपांतर होतं कशामध्ये? ट्रायलॅमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्कमध्ये होतं. आता ट्रायलॅमिनार म्हणजे तिसरा लेअर ॲड केला जातो, तो तिसरा लेअर आहे मेसोडर्म. आता मेसोडर्म कसा ॲड केला जातो आपण बघूया. सो जे इपिब्लास्टिक सेल्स आहेत, हां आता पुन्हा आकृती दाखवू तुम्हाला. हे पहा, हां हे जे सेल्स आहेत ना, हे पहा हे इपिब्लास्टिक सेल आहे. तर काही इपिब्लास्टिक सेलपासून एक्टोडर्म तयार झाला की नाही. ठीक आहे. आणि काही जे उरलेले सेल आहेत आणखीन, तर ते उरलेले सेल्स आहेत है ना. सो दीज इपिब्लास्टिक सेल्स अगेन डिव्हाइड, रिअरेंज and they migrate to form the primitive streak. आता आहे ना तुमच्या पुस्तकात ही आकृती दाखवलेली नाही ॲक्च्युली प्रिमिटिव्ह स्ट्रिकची, फक्त माहिती दिलेली आहे, एवढं लक्षात घ्या. तुम्हाला मी एक सिम्बॉलिक स्ट्रक्चर सांगू का? समजा बघा ही इपिब्लास्टिक सेल आहे अशी, हां इपिब्लास्टिक सेलचा असा हा लेअर आहे. ठीक आहे. तर ह्या लेअर्सच्या इथे असं ना आधी काय होते, अशी थोडीशी इथे खास तयार होते, म्हणजे तो लेअर असा थोडासा असा होतो. याला म्हटलेलं इथं ग्रूव, याला म्हटलेले प्रिमिटिव्ह ग्रूव तयार होते. आणि या ग्रूवमध्येच आहे की नाही अशा प्रकारे एक प्रिमिटिव्ह स्ट्रिक तयार होते अशी, याला म्हटलेले प्रिमिटिव्ह स्ट्रिक. ठीक आहे. तर तुम्ही एवढंच लक्षात ठेवा सध्या की प्रिमिटिव्ह स्ट्रिक, हां आणि हा प्रिमिटिव्ह ग्रूव म्हणजे खाच, इट डेव्हलप्स कुठे? ऑन दिस इपिब्लास्टिक सेल्स. ओके. ॲक्च्युली द इपिब्लास्टिक सेलपासूनच हा प्रिमिटिव्ह स्ट्रिक जो आहे एम्ब्रियोमध्ये तयार होतो. लक्षात आलं? सो इपिब्लास्टिक सेल्स डिव्हाइड, रिअरेंज अँड मायग्रेट टू फॉर्म द प्रिमिटिव्ह स्ट्रिक अँड प्रिमिटिव्ह ग्रूव ऑन द सरफेस ऑफ द इपिब्लास्ट. म्हणजे हा जो सरफेस मी काढलेला आहे ना, हा सरफेस इपिब्लास्टचा आहे आणि इपिब्लास्टवरच स्ट्रिक तयार झालेली. पुढे काय होतं? फ्रॉम द साईट ऑफ प्रिमिटिव्ह स्ट्रिक द थर्ड लेअर ऑफ द सेल कॉल्ड ॲज मेसोडर्म. तो मेसोडर्म डेव्हलप होतो. इट एक्सटेंड्स बिटवीन द एक्टोडर्म अँड एंडोडर्म, दोन्हीच्या मध्ये. आता बघा फ्रॉम द साईट ऑफ प्रायमरी स्टिक, आता ही साईट आहे ना प्रायमरी स्टिक कुठून तयार झाली? इथून तयार झाली ना. तर याच्यापासूनच काय तयार होतो? मेसोडर्म तयार होतो, म्हणजे मेसोडर्मच्या पेशी तयार होतात त्या. समजा आता हा जो मी काढला की नाही, ह्या झाल्या मेसोडर्मल सेल्स. तर हा जो तयार झाला हा आहे मेसोडर्म. आलं लक्षात? तर अशा प्रकारे हां आता या आकृतीमध्ये बघा, हे पहा हा खालचा एंडोडर्म आहे ना, यॉर्क सॅकने हे केलेला, हा वरचा एक्टोडर्म आहे. हे दोन्हीच्या मध्ये हे लाल रंगाच्या पेशी मी दाखवलेत ना, ह्या लाल रंगाच्या पेशी, याला म्हटलेलं मेसोडर्म. झाले 3 लेयर्स तयार, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. याला म्हणायचं आता ट्रायलॅमिनार. हां याला काय म्हणायचं? ट्रायलॅमिनार. हा शब्द लिहिला ना आपण, ट्रायलॅमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क. हां आता 3 लेयर्स तयार झाले म्हणून याला म्हणायचं ट्रायलॅमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क. आलं लक्षात तुम्हाला? सो ऑल दिस इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स. आणि याच्यानंतर मग फर्दर प्रोसेस इज ऑर्गॅनोजेनेसिस. तर एम्ब्रियोची इथपर्यंत डेव्हलपमेंट झाली ना, याच्यानंतर एम्ब्रियोला अवयव यायला सुरुवात होते. ऑर्गॅनोजेनेसिस म्हणजे अवयव तयार होतात. लक्षात आलं तुम्हाला? तर अशा प्रकारे गॅस्ट्रुलेशनचं महत्त्वाचं लक्षात ठेवायचं. गॅस्ट्रुलेशनमध्ये 3 लेयर्स तयार होतात, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. त्याच्यामध्ये आधी एंडोडर्म तयार होतो, मग
एक्टोडर्म तयार होतो, मग मेसोडर्म तयार होतो. लक्षात आलं. सो ऑल दिस इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियॉनिक डेव्हलपमेंट. ओके स्टुडंट्स. तर थोडासा डिफिकल्ट आहे तुमच्यासाठी, पण तुम्ही आहे ना 2-3 वेळेस वाचा. तुम्ही स्वतः पुस्तक वाचा, रेफर करा पुस्तक, आणि पुस्तकातनं नोट्स काढा. ह्या नोट्स तर आहेतच तुम्हाला शॉर्टमध्ये दिलेल्या. ठीक आहे. तर थोडासा ट्राय करा, 2-3 वेळेस वाचा. थोडासा मोठा आर्टिकल आहे. ठीक आहे. ओके स्टुडंट्स.